پاکستان کی عدالت عظمیٰ میں سی آئی اے کو اور جی ایچ کیو کو ایک قطار میں کھڑا کر دے گا تو پھر ہم لڑیں گے کس کے ساتھ؟ اور میں ایک بات بڑی واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، اور میں کسی ایک کو یہ جو کہنے لگا ہوں اس پہ ہدف نہیں بنا رہا. میرا خیال یہ ہے کہ جب تک پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت اندر کا خوف ختم نہیں کرتی، اور اندر کا خوف یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو شاید یہ ڈر ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ اسیسینیٹ کروا دیتے ہیں اگر ان کے خلاف کوئی بات کی جائے، اور سب لوگ جو ہیں وہ جان نہیں دینا چاہتے، یا تو جان کی بازی لگانی پڑے گی، اور جب اگر جان کی بازی کوئی لگا سکتا ہے تو وہی پاکستان کو بحران سے نکال سکتا ہے. لیکن ضروری یہ ہے اس بحران سے نپٹنے کے لیے کہ صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب، آرمی چیف، اپوزیشن اور عدلیہ یہ آن بورڈ ہو. لیکن اگر لوگ ایک دوسرے سے ڈریں، ایک دوسرے پر اعتماد نہ کریں تو فورن فورسز کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اور اگر اقتدار کو بچانے کے لیے یا اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، کرسی کسی کی کرسی بھی ہو، اگر ہم پاکستان سے باہر دیکھتے رہیں گے، امریکنز کی طرف دیکھتے رہیں گے، تو پھر میں معذرت خواہ ہوں، موجودہ قیادت کے پاس وہ کوئی بھی ہو، اس کے پاس پھر ہماری مشکلات کا اور بحران کا حل میں نہیں دیکھتا. میں اس کا جواب لوں گی. ایک بریک لے رہے ہیں ہم، بریک کے بعد ہم قائرہ صاحب سے پوچھیں گے اور طلحہ صاحب سے بھی کہ کیوں پاکستان کی حکومت بات نہیں کر سکتی اور کیا خوف ہے جس کا اشارہ خواجہ سعد رفیق کر رہے ہیں. اس پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اس خوف، خدشے اور جو مختلف افواہیں ہیں جس کا اشارہ خواجہ سعد رفیق نے کیا کہ کچھ خوف ہیں جس کی بنا پر شاید امریکہ سے کھل کھلا کے بات نہیں ہو پا رہی. قائرہ صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اسما، خواجہ صاحب نے جو بات کہی، ایک بات تو یہ ہے کہ ساری قوم کو اور یقیناً تمام فورسز کو، جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہماری افواج ہے، پاکستان کی عدلیہ ہے، انتظامیہ ہے، پولیٹیکل فورس، سب کو اکٹھا ہونا ہوگا. یقیناً پاکستان، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، میں اس سے بالکل ڈفر نہیں کرتا، اور ہیں الحمدللہ. جہاں تک یہ بات ہے کہ وفاق کے وکیل نے عدالت عظمیٰ میں ایک بیان دیا، آج باقاعدہ اس کا انہوں نے انڈرٹیکنگ یا انہوں نے اپنا حلف نامہ اس میں دائر کیا ہے، جس میں انہوں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ ان کا ذاتی بیان ہے، یہ وفاق کی طرف سے ان کو کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. اور وفاق اس بات پہ بڑا کمیٹڈ ہے کہ افواج پاکستان اس وقت پاکستان کی سالیڈیرٹی کے لیے، پاکستان میں جمہوری نظام کی بحالی کے لیے، کانسٹیٹیوشنلزم کے لیے جتنی قربانیاں دے رہے ہیں، جتنی انہوں نے وار آن ٹیرر کے خلاف قربانیاں دی ہیں، اور کون کون سا عمل ہے جس میں ان کی قربانیاں نہیں ہیں، کسی طرح کی وہ ڈیریلمنٹ یا کسی عمل میں شامل نہیں ہے. یہ بات بالکل کلیئر ہے. عدلیہ نے ماضی کے سارے فیصلوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے انہوں نے اپنا جو فیصلہ دیا تھا، وی سپورٹ دیٹ، وی آنر دیٹ، کہ عدلیہ نے خود ماضی میں کیے گئے غلط فیصلوں یا وہ فیصلے جو عوام میں تشکک کا باعث بنے اس پہ معذرت کی تھی. اور ہم آج بھی آزاد عدلیہ کے حامی ہیں. این آر او کا ایشو عدالت میں گیا تھا تو ہم عدالت میں جا کے ہم نے کہا تھا کہ ہم عدالت کے اوپر مکمل ٹرسٹ رکھتے ہیں، ہم اس کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آئے، نہ وفاق ڈیفینڈ کر رہا ہے نہ صوبے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اور اگر پاکستان کے اندر کسی جگہ پہ کوئی لوگ غیر ملکی پھر رہے ہیں تو صوبائی حکومتوں کا بھی یہ کام ہے، یہ صرف وفاقی حکومت کا کام نہیں ہے. دیکھیں نا، وفاقی حکومت کے پاس تو یہ آپریشنل فیسلٹی نہیں ہے کہ اگر پنجاب کے یا سندھ کے یا صوبہ سرحد کے شہروں کے اندر کوئی غیر ملکی پھرتا ہے، اور انلیگل سٹیزنز ساری دنیا کے اندر ہیں. یہ بات ایسی نہیں ہے کہ صرف ہمارے ملک میں آ گئے ہیں. لیکن میں اس پہ بھی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی ایجنسیوں کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہے، صوبائی حکومتوں کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہے. جو لوگ پکڑے جاتے ہیں وہ ان کے پاس ہے، ان کو پوری انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. اب بھائی صاحب، یہاں سوال میں آپ سے پوچھوں گی، اب آپ کی حکومت یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت جو کہ میں کوئی الزام لگا کے آسمان نہیں کہہ رہا، میں کہتا ہوں جہاں بھی ہے، صوبہ سرحد میں ہے، مرکز میں ہے. صحیح ہے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا رسپانسبلٹی، کیونکہ کل بھی ہمارے پروگرام میں افضل سندھو صاحب نے یہ بات کی کہ صوبائی حکومتیں بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر بنائیں. سو رسپانسبلٹی کہاں کہاں جاتی ہے اور کہاں کہاں ہو سکتی ہے، اس پہ بھی تو غور کرنا چاہیے. تو اس سے بالکل اسے ڈینائی نہیں کروں گا، اور اگر صوبائی حکومت نے کہیں غلطی کی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ اس کا دفاع کروں؟ بالکل بھی نہیں کروں گا. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ اور میں بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ بات کہوں گا، کوئی اس کو ڈینائی کرتا رہے میں یہ بات کہتا رہوں گا، پوری بلند آواز کے ساتھ کہتا رہوں گا. اور یہ بات سب کو کہنی چاہیے جنہیں سمجھ آ رہی ہے کہ جب تک پاکستان کی سیاسی قیادتوں کے درمیان ایک کانفیڈنس بلڈنگ نہیں ہوگی، ملٹری لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان ایک جو ہے وہ اعتماد نہیں ہوگا، اور جب فوج کے سپریم کمانڈر جو ہیں ان کا اور فوج کے درمیان ایک بلائنڈ فیتھ کا رشتہ نہیں ہوگا،
अदलिया और पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप और मीडिया हम सब मिलके आगे नहीं बढ़ते। ये कहना बड़ा आसान है, आपको लग रहा है कि उसमें कमी है? शिराजी साहब, इसका फुकदान है। आपके जब ये शक को एक दूसरे पे कि कौन दाव लगा जाएगा, कौन टांग खींच लेगा, जब ये मालूम हो कि आप वादे करते हैं पूरे ही नहीं करते। अब ताजा तरीन ये है कि 17वीं तरमीम पे लग रहा था कि हो जाएगी, अब पख्तूनख्वा का इशू अब हमने खड़ा कर दिया बीच में कि पहले इस पुल से गुजरो, पुल सुरात पर से, फिर हम आइन की हुक्मरानी को यकीनी बनाएंगे। जब एक दूसरे पर एतबार नहीं होगा तो कोई भी हो, वो मैं हूं या आप हो या कायरा साहब हो, वो फिर जब एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं होता तो आदमी इर्द गिर्द तांग झांक करता है और वो आर्टिफिशियल सपोर्ट तलाश करता है जिसका पाकिस्तान को नुकसान तो हो सकता है, फायदा नहीं हो सकता। जो मैंने कहना था कह दिया। जी कायद साहब, आप क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप या सुप्रीम कमांडर और जो कमांडर ऑफ द फोर्सेस हैं, अगर उनके बीच लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा तो जाहिर है कि फिर गैर मौका उठा सकते हैं, मौके का फायदा उठा सकते हैं। क्वेश्चन भी आसमा बीबी एक ही बार कायरा साहब जवाब दे देंगे। ये कमाल असफर साहब जो है ये वफाक के वकील थे, मैं मान लेता हूं कि उनकी जाती राय थी। क्या वफाक ने ऐसे गैर जिम्मेदार आदमी को हटा के किसी और को वकील करने का फैसला कर लिया है? अब ये कायद साहब आप ही बताइएगा कि इसका मैं इस पे गुजारिश करता हूँ। देखिए ख्वाजा साहब, मैं वकील तो नहीं हूँ, आप शायद मुझे आपके बारे में भी पता नहीं, आप शायद वकालत करते थे, लेकिन गुजारिश ये है कि अदालत के अंदर भी वकील एक अदालत के अंदर जो सूरत हाल होती है वहां एक रिटन स्टेटमेंट फाइल हुई है, दैट इज इंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट। वहां पे एक स्पॉन्टेनियस सवाल होता है और उस सवाल के जवाब में अगर कोई बंदा गुफ्तगू करते हुए, जिस तरह कल हफीज पीरजादा साहब के बारे में उनके जो ओरिजिनल उनके मुदई हैं या जिस वकील की वो वकालत कर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा कहा कि हफीज पीरजादा साहब ने ये बात मेरे मैंडेट के बगैर कह दी है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अपने क्लाइंट की सिर्फ सारे वर्ड्स वही कहने हैं जो क्लाइंट ने कहे हैं। अगर उन्होंने कोई बात आउट ऑफ कंटेक्स्ट अपने तरफ से कह दी है तो उन्होंने एडमिट भी की है और आज उन्होंने अपने वो अल्फाज वापस भी लिए हैं कि ये मैंने किसी इंस्ट्रक्शन पे नहीं लिए थे। और आज अगर आपने हफीज पीरजादा साहब की बात सुनी होगी तो वो भी आपने सुना होगा कि उनको डॉक्टर मुबशर साहब ने जो कहा कि जी मेरा ये इंस्ट्रक्शन नहीं था, हफीज पीरजादा साहब को जो बातें उन्होंने की हैं एक खास रंग में, तो ये हो सकता है, ये एक एरर है इंसानी, इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। तो अगर ये उसको डिफेंड ना करते, उसको ओन ना करते, उसको विड्रॉ ना करते तो फिर बात दुरुस्त थी। लेकिन वो जो ट्रस्ट की कमी की बात करें, मैं उस तरफ आ रहा हूं। ट्रस्ट का इशू यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। हम बावजूद इसके कि वफाक में अपोजिशन और गवर्नमेंट है, सूबे के अंदर हम इकट्ठे हैं और जहां पे मियां साहब ने भी और हमारा भी एक बिल्कुल कमिटमेंट है कि हम जमहूरियत को आगे लेके चलेंगे। मियां साहब भी अपने इस असूल के ऊपर इकट्ठे हैं और हम दहशतगर्दी के ऊपर इकट्ठे हैं। बहुत सारे इश्यूज के ऊपर अपोजिशन को हमने साथ लेके चलने की बात की है। इकट्ठे नहीं है कायरा साहब, मेरी गुजारिश सुन लीजिए, ये आपकी राय जरूर हो सकती है लेकिन बहुत सारे इश्यूज के ऊपर पार्टी की राय भी यही है। मैं अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं। मैं आपकी पार्टी की तरफ से बात नहीं कर रहा, मैं तो वो शवायद की बात कर रहा हूं जिस तरह अगर मियां साहब ने कहा कि हम जमहूरियत के खिलाफ चलने वाली किसी कोशिश का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम गवर्नमेंट को डिरेल नहीं होने देंगे, बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। उसके अलावा उन्होंने वार ऑन टेरर के ऊपर भी कहा, बलोचिस्तान के इशू के ऊपर भी कहा, उन्होंने ये जो हमारा एनएफसी का इशू है इस पर भी सारी सब इकट्ठे हुए। एक गुडविल है, जो माजी की लड़ाई थी अपोजिशन और गवर्नमेंट की वो नहीं है और वजीर आजम साहब का मुसलसल चारों सूबाई हुकूमतों के साथ राब्ता और पंजाब की हुकूमत के साथ ज्यादा राब्ता होता है, तो ये एक आपस में लिजाम है जो एक बेहतरी की तरफ जाता है। इकट्ठे हो जाना और बात है, लेकिन हम लार्जर इश्यूज के ऊपर इकट्ठे होते हैं, कंसल्ट करते हैं। 17वीं तरमीम का आपने जिक्र किया है, ख्वाजा साहब आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई मुतालबा नहीं था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सदर पाकिस्तान के इंसिस्टेंस पे पहली अपनी पार्लिमानी स्पीच में उन्होंने 17वीं तरमीम के खात्मे की बात की थी। तो अब देरी क्या? मैं उसी पे बात करने लगा हूं। सेकंड अपनी स्पीच में जो 6 महीने के अंदर हुई, ये जो कमेटी आज काम कर रही है 17वीं तरमीम और आईनी तरामीम को जो देख रही है, ये सदर साहब के इसरार पे, उनकी रिक्वेस्ट पे स्पीकर साहबा ने बनाई है, ये कोई हमारी अपनी इंसिस्टेंस नहीं थी। तो ये बात जो सोची जाती है, कही जाती है कि सदर साहब शायद इसमें मुखलस नहीं थे, उन्होंने बाकायदा ये सेकंड स्पीच में कहा, स्पीकर साहबा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कमेटी बनाए दोनों हाउसेस की। तो आज जो कमेटी काम कर रही है वो सदर साहब की बनाई हुई, उनके इसरार पे बनाई हुई कमेटी है। और जहां तक ताल्लुक उस कमेटी के कंटेंट्स का है, आपकी जमात के उसमें 4 लोग शामिल हैं। 17वीं तरमीम पे बात करेंगे, मैं 17वीं तरमीम की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, ये भी इसमें देर जाहिर है कि नहीं होनी चाहिए। हम सेंटर तलहा से मैं बात करती हूँ, दोबारा फिर आपके पास आऊंगी, इस पे मजीद बात अगर एक जुमला में कह के खत्म कर देता हूं। जी 17वीं तरमीम के ऊपर और जो बाकी तरामीम है उसके ऊपर देखिए, ये बात बड़ी वाज़ेह है। आप इसहाक डार साहब से पूछ लीजिए, वो उस कमेटी के मेंबर
लीडर हैं। इसहाक डार साहब ने हमारी मौजूदगी में जब मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए थे सदर साहब की दावत पे, तो वहां मियां रज़ा रब्बानी साहब ने और इसहाक डार साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे उनको दोनों लीडर्स को ब्रीफ किया था कि जी इशू ये है कि छोटे सूबे हमारे साथ है 17वीं तरमीम पे, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप